जय जगन्नाथ सकाळ खबर को आपण स्वागत। आज प्रथम खबरटी दिनकर राज्यर सर्वाधिक कोरोना मृत्यु। राज्य में कोरोना स्थिति धीरे धीरे सांघातिक दिन को दिन संक्रमण बढ़िबार सहित मृत्यु संख्या उद्वेगजनक भाव बढ़ुची। 21 जन कोरोना प्राण हराइथिबा नै शनिवार स्वास्थ्य विभाग घोषणा करिछि, जहाँकि दिनकर चलित वर्ष सर्वाधिक कोरोना मृत्यु। 21 मृतक मध्य कलाहांडी सर्वाधिक 4, अनुगुल, भद्रक, कटक, सुंदरगढ़ लेखाएं 2 लेखाएं, पुरी, नुआपड़ा, खोर्धा, केउंझर, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, जगतसिंहपुर, गंजाम और ढेंकानाल जड़े लेखाएं प्राण हराइछंती। एथिसहित राज्य में मोट कोरोना मृत्यु संख्या 2161 को वृद्धि पाई। मात्र शनिवार दर्शाई मृत्यु संख्या बेस किछि दिन तलर बोली कहुछि। राज्य सरकार पक्षर मृत्युर रियल टाइम डाटा दि जाऊ समय दैनिक केते संख्यक मृत्यु होउछि ताहा जानिबा कष्टकर, जहाकु नै विशेषज्ञ माने बारंबार प्रश्न उठाइछंती। हेले राज्य सरकार पक्षर मृत्यु संख्या विलंब हेबा पछरे डेथ ऑडिट रहितबा कहुछि। परवर्ती खबर, मार्क रे संतुष्ट नहले मैट्रिक परीक्षार्थी को मिलिबो सुजोग। विकल्प मूल्यांकन जरिया दशम श्रेणी छात्र छात्री को मार्क प्रदान लगी माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर नियमावली प्रकाश कराଯାଇଛି। एथिसह जून 30 सुधा रिजल्ट प्रकाश करने को लक्ष्य रखाଯାଇଛି। तेबे जो परीक्षार्थी यह मूल्यांकन प्रक्रिया संतुष्ट नहेबे सेमानंकु लगी परीक्षा कराजिबो। केबे परीक्षा हेबो ताहा एपर्यंत स्थिर होई नाही। कोरोना स्थिति रे सुधार आसिले जून 30 पर परीक्षा होई पारे। जो परीक्षार्थी इच्छा करिबे सेमाने एथिरे अंशग्रहण करिपारिबे बोली विद्यालय गणशिक्षा मंत्री समीर रंजन दास कहिसंती। प्रति खबर, ऑक्सीजन संकट हस्तक्षेप कले सुप्रीम कोर्ट। ऑक्सीजन रे अभाव जगु शह शह कोरोना मृत्यु घटुची। उपयुक्त समय एवं उपयुक्त परिमाण ऑक्सीजन जोगाण रे केंद्र सरकार विफल होइछंती बोली अनेक राज्य सरकार अभियोग करिसंती। केवल एतिकी नुहे, ए संपर्क में सर्वोच्च अदालत केतेक परामर्श को ठीक समय पूरण करिपारिबा नाहांती सरकार। एहाकु नै अभावनीय परिस्थिति सृष्टि होइथिबा बेले एथिरे हस्तक्षेप करुछंती सुप्रीम कोर्ट। ऑक्सीजन अभाव जेपरि रोगी मानकर मृत्यु न घटे सेथिलागी आज एक 12 जणिया टास्क फोर्स गठन करिसंती। डाक्तरी विशेषज्ञ मानकु नै गठित एही टास्क फोर्स रे ऑक्सीजन उपलब्धतार अनुसंधान करने सहित यार जोगाण व्यवस्था को किपरि सुनिश्चित कराजिबो से संपर्क में सुपारिश करिवो। कोरोना चिकित्सा पाई औषधर उपलब्धता उपरे मध्य एही टास्क फोर्स सुपारिश करिवो। परवर्ती खबर, कोरोना रोगी को आश्वस्ति, हॉस्पिटल रे भर्ती हेबाकू पॉजिटिव सर्टिफिकेट दरकार नहीं। कोरोना रोगी को हॉस्पिटल भर्ती कराजिबाकू नै केंद्र सरकार नुआ निर्देशावली जारी करिसंती। पूर्वरु थिबा निर्देशावली रे केतेक जरूरी परिवर्तन करा जायछि। एबे रोगी को हॉस्पिटल भर्ती हेबा पई आउ पॉजिटिव सर्टिफिकेट जरूरी नुहे। ए बाबदरे आज केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य एवं केंद्र शासित अंचल मुख्य सचिव मानक निर्देश दैछंती। 3 दिन मध्य एही नुआ नीति लागू हेबो। संशोधित गाइडलाइन्स अनुसार कौनसी कारण दर्शाई जड़े रोगी को मेडिकल कर्तृपक्ष फेरई पारे नहीं। एपरिक ऑक्सीजन और औषध अभाव देखाई से फेरई पारे नहीं। रोगी जेकोसी अंचल में होते मेडिकल भर्ती होगाकूपाई केही मना करें नहीं। से परिचय पत्र किंबा कोविड सर्टिफिकेट दाबी करें नहीं। संदिग्ध रोगी को संदिग्ध कोविड वार्ड रे भर्ती करा जाई पारिबो। लक्षण थिबा संदिग्ध रोगी को हॉस्पिटल में रखा जाई पारिबो। सरकार एही नुआ नियम जो चिकित्सा गोटे हॉस्पिटल आ गोटे हॉस्पिटल दौड़ुवा रोगी परिजन को आश्वस्ति मिलिबो। परवर्ती खबर, जून रे हेबनी युक्त 2 परीक्षा, स्थिति सुधुरिले जुलाई किंबा अगस्ट रे होई पारे। जून रे हेबनी युक्त 2 परीक्षा। वर्तमान समय राज्य में कोरोना स्थिति को देखी गणशिक्षा विभाग एभली निष्पत्ति नेइछि। जदि जून रे स्थितिर सुधार आसे तेबे जुलाई किंबा अगस्ट मासरे युक्त 2 छात्र छात्री परीक्षा करा जाई पारे। नहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद निष्पत्ति को राज्य सरकार अपेक्षा करेंगे। सीबीएसई जो पद्धति अपणाइब ओडिशा रे सही अनुसार पदक्षेप नियाजिबो। राज्य सरकार नियमित भाव सीबीएसई अधिकारी जोगाजोग रही नहीं गणशिक्षा विभाग जड़े वरिष्ठ अधिकारी कहते। परवर्ती खबर आसिला 1 लाख कोविशील्ड म्युनिसिपालिटी अंचल में हेब स्लॉट बुकिंग।
18-44 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବରାଦ ଦେଇଥିବା କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷେ ଡୋଜ୍ ଶନିବାର ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ 4ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଟିକା ଆସିଥିବାରୁ କିଭଳି ଅନ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିକା ବଣ୍ଟାଯିବ ତାହା ତର୍ଜମା କରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାବୁଲରେ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ, 25 ମୃତ 12 ଆହତ। ପୁଣି ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ହୋଇ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲ ସହରରେ ଏକ ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମ୍ରେ 25 ଜଣ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ 12 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁଖପାତ୍ର ତାରିକ ଆରିୟାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାବୁଲରେ ସିହା ବହୁଳ ଦସ୍ତ ଏ ବାର୍ଚି ଇଲାକାରେ ଥିବା ସୟଦ ଅଲ ସାହାଦ ସ୍କୁଲର ଫାଟକ ନିକଟରେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଆଖପାଖ ଥିବା ଦୋକାନ ଓ ଅଫିସଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି ତାଲିବାନ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏଥିରେ ନିଜର ଭୂମିକାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଆଫଗାନ ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଇସଲାମିକ ଷ୍ଟେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅତୀତରେ ସିଂହାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ନଜର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୌରାଞ୍ଚଳ ଟିକାକରଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଟିକାକରଣ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଏସ୍ଆର୍ସି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଉରକେଲା ପୌରାଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିନକରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା 718 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସାରା ଦେଶକୁ ସର୍ବାଧିକ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 41ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କରେ 718 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅମ୍ଳଜାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶକୁ ସର୍ବାଧିକ 222 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଯାଉଥିବା ବେଳେ ହରିୟାଣାକୁ 180 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ପଠାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପରିବହନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳବାଇ ଏପ୍ରିଲ 19ରୁ 185ଟି ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ 2,960 ଟନ୍ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ ବିତରଣ କରିଛି। ଏଥିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 47 ଅମ୍ଳଜାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରବିବାର ସକାଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ ଚୀନ ରକେଟ୍ ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 5B। ଆମେରିକା ମହାକାଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଚୀନ ରକେଟ୍ ଲଙ୍ଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 5B ରବିବାର ସକାଳେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମାଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଆମେରିକାର ଏକ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା କହିଛି। ଆମେରିକା ଏରୋସ୍ପେସ୍ କର୍ପୋରେସନ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଏହି ରକେଟ୍ ରବିବାର ସକାଳ 3:22 GMT ଭାରତୀୟ ସମୟ ସକାଳ 9ଟା ବେଳେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱୀପ ନିକଟରେ ପୃଥିବୀ ଛୁଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ହୋଇପାରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗତିପଥର ବଦଳାଇ ପୃଥିବୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନାରେ ଦେହାନ୍ତ ହେଲେ ଶ୍ମଶାନରେ ମାଗଣା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଯୋଗୀ ସରକାର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଶନିବାର ଦିନ କୋଭିଡ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ଟିକ୍ସୁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି କରୋନାର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ବିନା ଅର୍ଥରେ କରାଯିବ। ହେଲେ ଏହା କେବଳ ନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଇଁ ଲାଗୁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ କର୍ଡିଲାର ଜାଇକୋଭି-ଡି ଟିକା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ କରୋନା ଟିକା। ଭାରତୀୟ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଜାଇଡସ୍ କାଡିଲା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଟିକା ଜାଇକୋଭି-ଡି ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏବେ ଏହି ଟିକାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ମିଳିଛି। କମ୍ପାନୀର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶର୍ବିଲ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ
କ୍ଲିନିକାଲ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ତାହାର ତଥ୍ୟ ଓ ଫଳାଫଳ ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ମହାନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲେ ଏହାକୁ ଶେଷ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଛଡ଼ାଯିବ। ଜାଇକୋଭି-ଡି ଟିକାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଏହା 3ଟି ଡୋଜରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 3ଟି ଡୋଜରେ ନେଲେ ଏହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଣ୍ଟିବଡି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏହି ଟିକା ଆସିଲେ ଭାରତର ଟିକା ଅଭାବ ଦୂର ହେବା ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାକୁ ଏବେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ 61 ଲକ୍ଷ ଟପିଲା ଟିକାକରଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ 61 ଲକ୍ଷ ଟପିଛି। ଆଜି 67,078 ଲୋକ ଟିକା ନେବା ପରେ ସମୁଦାୟ ଟିକା ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 61,48,532କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରବିବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିବାକୁ ଥିବାକୁ ବେଳେ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 19ଟି ଅଧିବେଶନ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ହେଲେ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଦେବଗଡ଼ରେ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଉକ୍ତ ଦିନ 669 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି। 25ରୁ ଭାରତରେ, ଜୁନ୍ 2ରୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକାନ୍ତବାସ। ଜୈବବଳୟ ଭିତରକୁ କୋରୋନା ଅଚାନକ ଧସେଇ ପଶିବା ପରେ IPL 2021 ଅଧାରୁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଓ ସଙ୍କଟ ଯେଭଳି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ଅବସରରେ ଦେଖା ନଯାଏ, ସେନେଇ BCCI ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଶୁକ୍ରବାର 20 ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିବା BCCI ଶନିବାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିବା କୋରୋନା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକାଥରକେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳା ଖେଳିବା ପରେ ଯାଇ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲାଗି ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିବା କିମ୍ବା UAE ଯିବେ ସେକଥା ପରେ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଇଛି BCCI। ଏଣୁ ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ରହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।